Okay, good afternoon all. Next point of our chapter is mean value theorem. Last point आपल्या chapter मधला आहे mean value theorem. झालं तुम्हाला हे mean value theorem? Yes, sir. ते फक्त थोडंसं आपण स्मॉल याच्यामध्ये रिव्हिजन घेऊया कारण तुम्हाला ऑलरेडी झालेलं आहे. एक्झाम्पल वगैरे आहेत तुमच्याकडे. फर्स्ट रोल्स थेरम स्टेटमेंट, राइट डाउन स्टेटमेंट. If y is equal to f of x is a continuous function, if f of x is a continuous function in closed interval EB, continuous function in closed interval AB, then there exists a point, then there exists a point C between open interval AB such that f of a is equal to f of b, with f dash of c is equal to 0, with f dash of c is equal to 0, काय स्टेटमेंट आहे? f of y is equal to f of x is a continuous function in closed interval EB, then there exists a point C between a comma b such that f of a is equal to f of b with f dash of c is equal to 0. ये क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आएगा स्टेप्स टू फाइंड स्टेप्स टू वेरीफाई करा. स्टेप्स टू वेरीफाई रोल्स थेरम. फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट क्या है? इफ y is equal to f of x is a continuous function in closed interval EB. म्हणजे फर्स्ट स्टेप काय असणार आहे? f of x is a continuous function in closed interval AB. क्लोज्ड इंटरवल याचा अर्थ AB इंक्लूड असेल. सेकंड, f dash of x is exist in open interval f dash of x, जिसका डेरिवेटिव है f dash of x is exist in open interval AB. ओपन इंटरवल ए बी है क्या था? एक्सक्लूडिंग ए एंड बी. यहाँ पे आप दो वैल्यू नहीं ले सकते हो. इनके बिटवीन के जो वैल्यू होंगे वो आप ले सकते हो, लेकिन ये दोनों वैल्यू आप नहीं ले सकते. थर्ड, f of c is equal to f of a is equal to f of b. Then there exists a c between open interval AB such that f dash of c is equal to
0. Right, here all three conditions are satisfied, then the given function is verify Rolle's theorem. Write down these three steps. First, f of x is continuous function in open closed interval AB. F dash of x is exist in open interval AB. And third castle f of a is equal to f of b. Example first again. F of x is equal to x plus 2 bracket cube. F of x is equal to x plus 2 bracket cube x minus 3 bracket raised to 4 x minus 3 bracket raised to 4 in closed interval minus 2 3. Okay, what I करायचं first term? Let f of x is equal to x plus 2 bracket cube x minus 3 bracket raised to 4 in closed interval minus 2 comma 3. Here a is equal to castle minus 2 and b is equal to 3. First condition, this is a polynomial function, okay, x minus x plus 2 x minus 3. This is a polynomial function, therefore it is always continuous in closed interval given closed interval. तो जर पॉलिनॉमियल फंक्शन असेल तर काय असतो, ऑलवेज कंटिन्यूअस असतो त्या इंटरवल मध्ये. त्यानंतर डायरेक्टली therefore f of x is continuous. First condition. Yes, in closed interval minus 2 comma 3. Second, f dash of x is exist. काय exist होणार, कारण every continuous function is a differentiable. Differentiable आहे जाते ते काय असं exist होणार. In open interval, only open interval. 2 minus 3 open interval. Third put करा, f of minus 2 is equal to काय ते बा minus 2 put केलं काय ते minus 2 plus 2 0 0 into something काय येणार 0 is equal to f of 3 3 put केलं 3 minus 3 काय ते 0 f is equal to काय आलं 0 म्हणजे f of a is equal to f of b. Therefore there exists a, then by Rolle's theorem
then by Rolle's theorem, f of c belongs to open interval AB, belongs to open interval AB, such that f dash of c is equal to 0. F dash of c is equal to 0. Next one, now f of x is equal to x minus 2 bracket cube x minus 3 bracket square rest 4 है sorry cube and 4 cube and 4. Okay, next अगर डेरिवेटिव फाइंड करा डेरिवेटिव f dash of x is equal to 3 u as it is phi formula use करो y is equal to uv, that implies y is equal to u phi dash plus phi u dash. U as it is derivative of phi means u as it is means x minus 2 bracket cube as it is. Derivative of this function is 4 in bracket x minus 3 bracket cube plus x minus 3 bracket raised to 4 as it is into derivative of this function 3 in bracket x minus 2 bracket raised to 3. Now sorry 2 derivative find करेगा आप लोग plus 2 क्या x plus 2 है हाँ सॉरी सर एग्जांपल में x plus 2 है सर एग्जांपल में x plus 2 आणि x plus 2 बाकी टर्म as it is राहतील x plus 2 bracket cube as it is derivative of this function 4x minus 3 bracket cube okay plus x minus 3 bracket raised to 4 as it is derivative of this function 3 in bracket x plus 2 bracket square. Therefore f dash of c पण आपल्याला चेक f dash of c करायचं ना c means put x is equal to c plus 2 bracket cube 4 in bracket c minus 3 bracket cube plus c minus 3 bracket raised to 4 3c plus 2 bracket square. Okay, simplify करो. Therefore f dash of c is equal to, we know that f dash of c is equal to 0. Therefore c plus 2 bracket cube 4c minus 3 bracket cube plus c minus 3 bracket raised to 4 3c plus 2 bracket square is equal to 0. मग काय कॉमन वगैरे काय निघते का चेक करा. तो सॉल्व करता येईल बघा हे c plus 2 bracket cube c minus 3 bracket cube आहे तर raised to 4 plus 3c काय करूया आपण c plus 2 bracket cube कॉमन घेऊया आणि c minus 3 नाही 2 येणार ना हे c plus 2 bracket square आणि c minus 3 bracket square c minus 3 चा क्यूब निघतोय सर बाहेर 3 ओके 3 आणि 4 आहेत पॉवर क्यूब आहे 3 आणि 4 मतलब 4 घेऊ 3 कॉमन घेऊ ओके अजून काय तर 4 इन ब्रॅकेट c plus 2 प्लस यातनं c minus 3 ब्रॅकेट रेस्ट टू 4 मध्ये 3 कॉमन घेतला 3 इन ब्रॅकेट c minus 3 is equal to 0. Therefore the gas level c plus 2 bracket square is equal to 0 or c minus 3 is equal bracket cube is equal to 0
और 4 तेकरा मल्टीप्लाय करत जावा 4c प्लस 8 प्लस 3c मायनस 9 इज इक्वल टू 0. सी वर काय केलं समजलं. ह्या ब्रॅकेट इज इक्वल टू 0 असेल, ही ब्रॅकेट इज इक्वल टू 0 आणि रिमेनिंग ब्रॅकेट इज इक्वल टू 0. therefore c is equal to first टर्म काय c is equal to 0 सॉरी c is equal to -2 प्लस 2 या साइडला गेला काय होते -2 c is equal to 3 कॉमा 4c प्लस 3c म्हणजे काय येणार 7c -1 is equal to 0. therefore c is equal to -2 c is equal to 3 आणि c is equal to 1/7. therefore c belongs to open interval EB. that implies c belongs to काय असणार open interval EB. this is the final answer. कारण मग c is equal to -2 तर येणार नाही, c is equal to 3 पण येणार नाही. सर इसका थर्ड स्टेप फिर से दिखाया सर. या का ये थर्ड वाला इसके नीचे सर. ये नहीं सर उसी में सर. हाँ कौन सा थर्ड वाला 1 2 3 ये क्या नो सर एवरेज ऑफ सी का. यही हाँ सर वही नीचे वाला तीसरा सर. ये क्या हाँ सर यहीं से दिखाया सर. ठीक है ठीक है. देखो क्या किया मैंने ए टर्म में एज इट इज रखे क्यों सी प्लस 2 ब्रैकेट क्यूब एज इट इज रखा तो मैंने इसका डेरिवेटिव निकाल दिया. यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव निकाल दिया. यहाँ ये स्टेप देखो फर्स्ट x प्लस 2 ब्रैकेट क्यूब एज इट इज रखा इसका डेरिवेटिव निकाला मैंने 4 टाइम्स वो मल्टीपल में आ जाएगा x माइनस 3 ब्रैकेट रेस्ट क्या हो जाएगा x रेस्ट टू 4 का डेरिवेटिव 4x रेस्ट टू 3 वैसे रहता है ना 4x माइनस 3 ब्रैकेट रेस्ट टू 3 प्लस अब मैंने क्या किया 8 इस टर्म का एज इट इज रखा x माइनस 3 ब्रैकेट रेस्ट टू 4 इंटू इसका डेरिवेटिव निकालो तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ये 3 मल्टीपल में आ जाएगा और x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर. हमें फाइंड करनी है c की वैल्यू इसलिए अपडेट ऑफ c इज इक्वल टू 0 मालूम है तो इसलिए अपडेट ऑफ c इज इक्वल टू x की जगह पे c पुट कर दो सिर्फ तो c प्लस 2 ब्रैकेट क्यूब हो जाएगा 4 c माइनस 3 ब्रैकेट क्यूब हो जाएगा प्लस c माइनस 3 ब्रैकेट रेस्ट टू 4 3 इंटू सी प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर. अब हमें क्या करना है इसमें कॉमन कौन सा पार्ट निकला वो देखना है. नहीं पहले मैंने सॉल्व ए स्टेप एज इट इज ये स्टेप और स्टेप सेम ही है इज इक्वल टू 0 लिया क्योंकि एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 है. तो इसमें क्या किया हमने इन दोनों में स्टेप में कॉमन जो पार्ट है ना वो निकाला. देखो यहाँ पे c प्लस 2 ब्रैकेट क्यूब है और यहाँ पे c प्लस 2 2 है ना तो दोनों में से जो कम है वो ले लो. यहाँ पे 2 कम है इसलिए 2 लिया हमने और यहाँ पे c माइनस 3 ब्रैकेट क्यूब और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है तो हम 3 कॉमन नहीं सकते इसलिए मैंने 3 कॉमन लिया. तो क्या बचेगा देखो यहाँ पे 3 में से 2 एक बचेगा c प्लस 2 तो c प्लस 2 एज इट इज रखा 4 एज इट इज और यहाँ का 3 एज इट इज कॉमन निकाला हमने प्लस 3 इन ब्रैकेट इसमें से हमने क्या किया 3 कॉमन निकाला है लेकिन एक बचता है वो तो यहाँ पे लिया और यहाँ पे 2 देखो क्या उसको 0 लिया. इसके बाद इज इक्वल टू 0 हो जाए क्योंकि ये पूरी टर्म मैंने इस 0 के डिवाइड में गए तो वो 0 हो जाएगी. इसका मतलब c प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टर्म आएगी c माइनस 3 ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू 0 आएगी क्योंकि ये दोनों हम इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा. और a 4 इन ब्रैकेट c प्लस 2 प्लस 3 इन ब्रैकेट c माइनस 3 इज इक्वल टू 0. 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा 4c प्लस 8 3c माइनस 9 तो इसकी वैल्यू c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट निकाल दिया तो c प्लस 2 इज इक्वल टू 0 c इज इक्वल टू -2 और यहाँ पे c माइनस 3 ब्रैकेट क्यूब है यहाँ पे क्यूब रूट निकाल दिया तो c इज माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मतलब c इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे देखो 4 7 c प्लस 3 से c 4 प्लस 3 7c माइनस 8 प्लस 9 क्या -1 और -1 इस साइड में गया तो 1 और इस 7 मल्टीपल का इसमें डिवाइड में ले लीजिए जाओ c इज इक्वल टू 1/7 हो गया. c लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल ab.
इस दोनों की वैल्यू पहले -2 और 3 में वो वैल्यू आनी चाहिए. Hence Rolle's theorem verified. Hence Rolle's theorem verified. समझ में आया सर क्या? हाँ सी की वैल्यू 3 कहाँ आती है सर? ओपन ब्रैकेट ओपन में सर, ओपन इंटरवल में. नहीं, इसलिए हमने वो ली नहीं ना वैल्यू, सिर्फ हमने एक ही लिया ना. C इज इक्वल टू 1/7 यही लिया सिर्फ. हाँ चलो अच्छा ऐसे लिखते हैं इसमें. Therefore C is equal to 1/7 closed in open interval EB और -2/. ये नहीं लेंगे ना हम, क्योंकि ये आएंगी नहीं, सिर्फ एक वो तीनों में से एक आनी चाहिए, सिर्फ एक. 7 इज इक्वल टू 1/7 आ रही है. हॅलो सर. हाँ बोलो. सर आपलं हे ह्याच्या मागच्या स्लाइड वर जे आहे ना ते पण जरा समजून सांगता का? मराठीमधून सांगा आपल्याला, हिंदीमध्ये समजत नाही. बरं ठीक. काय करायचं बघा, आणि x थोडं प्लस slow- 2 ब्रॅकेट थोडं slow क्यूब आणि x मायनस 3 ब्रॅकेट रेस टू 4 आहे बघा. येस सर. एक मिनिट थांबा. चौथं लेक्चर आहे त्यामुळे जरा थोडंसं हे व्हायला लागलं, शब्द फुटण्यात व्यवस्थित. थोडं पाणी पितो. अटेंडन्स खूपच कमी आहे. मग काय करायचं यहाँ पे इथं f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 ब्रॅकेट क्यूब आणि x मायनस 3 ब्रॅकेट रेस टू 4 आहे. ओके. आता आपल्याला रोल्स थेरम मध्ये काय करायचं आहे, 3 कंडिशन रोल्स थेरम मध्ये काय काय कंडिशन आहेत बघा. f ऑफ x इज कंटिन्युअस पाहिजे फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल AB. म्हणजे जर ह्या दोन व्हॅल्यू घेतल्या तर ते काय पाहिजे, कंटिन्युअस पाहिजे. म्हणजे आपल्याला काहीतरी व्हॅल्यू लिगल व्हॅल्यू मिळायला पाहिजे, म्हणजे काय रिअल व्हॅल्यू मिळायला पाहिजे, रिअल व्हॅल्यू. ओके. नेक्स्ट काय असेल, f डॅश ऑफ x इज एक्झिस्ट इन ओपन इंटरवल AB. आता ह्या दोन व्हॅल्यूचे ओपन इंटरवलला म्हणजे काय असेल, ह्या दोन्ही सोडून व्हॅल्यू सपोज तुमचा आता -2,3 आहे तर -2 चे सोडून म्हणजे काय असणार, -1 आणि इकडे काय असेल 2. या रेंज मधले व्हॅल्यू पुट केले की ते एक्झिस्ट व्हायला पाहिजे. एक्झिस्ट व्हायला पाहिजे म्हणजे काय, इन्फिनिटी सोडून कोणतीही एक व्हॅल्यू मिळायला पाहिजे आपल्याला, इन्फिनिटी फक्त नाही मिळायला पाहिजे. बघ ओके. आता नेक्स्ट बघा थर्ड स्टेप, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b. व्हॅल्यू पुट केली की f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b मिळेल. जर ही तीन कंडिशन सॅटिस्फाय करत असेल देन एक अशी पॉईंट असेल की तो पॉईंट काय करणार, ओपन इंटरवलच्या क्लोजर मध्ये, म्हणजे ओपन इंटरवल मध्ये तो येणार तो पॉईंट. देन देयर एक्झिस्ट सी बिटवीन ओपन इंटरवल AB सच दॅट f डॅश ऑफ c इज इक्वल टू 0. f डॅश ऑफ c इज इक्वल टू 0 असेल तर सी एक अशी व्हॅल्यू एक्झिस्ट होईल की ती ओपन इंटरवल AB च्या बिटवीन असेल. आणि जर हे होत असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, रोल्स थेरम व्हेरीफाय. आता ही कंडिशन संपली, समजली व्हेरीफाय. जे रोल्स थेरम व्हेरीफाय कधी होणार आहे, 3 कंडिशन प्लस सी ची एक व्हॅल्यू अशी यायला पाहिजे की त्या ओपन इंटरवल मध्ये एक्झिस्ट व्हायला पाहिजे. झालं. आता त्यानंतर f ऑफ x इज इक्वल टू घेतला आपण इन क्लोज्ड इंटरवल -2,3. आता हा a आणि हा b -2, b इज इक्वल टू 3. The f of x is a continuous in closed interval -2, 3 is always continuous. बघा हे जे फंक्शन आहे ना ते कसलं फंक्शन आहे, पॉलिनॉमियल फंक्शन आहे. एव्हरी पॉलिनॉमियल फंक्शन इज अ कंटिन्युअस इन देअर रिस्पेक्टिव्ह इंटरवल्स. म्हणजे जे पॉलिनॉमियल आहे ना त्या प्रत्येक हे जे दिलेलं असतात ना त्याला क्लोज्ड इंटरवल, त्याच्यामध्ये ते कंटिन्युअस असतात. दिस प्रॉपर्टी आपल्याला 12th मध्ये, एव्हरी पॉलिनॉमियल फंक्शन इज अ कंटिन्युअस इन देअर क्लोज्ड इंटरवल किंवा डोमेन मध्ये असू शकतो. जास्त तुम्हाला डिटेल्स मध्ये गेले की ते कन्फ्युज होईल जास्त. अजून 12th मध्ये आपण भरपूर जाईल पाठीमागे. समजलं पहिलं कंटिन्युअस काय ते. त्यानंतर f डॅश ऑफ x, फर्स्ट हे गिवन पॉलिनॉमियल फंक्शन आहे, एव्हरी पॉलिनॉमियल फंक्शन इज अ कंटिन्युअस, देअरफॉर f ऑफ x इज अ कंटिन्युअस. आणि एव्हरी कंटिन्युअस फंक्शन इज अ डिफरन्शिएबल. डिफरन्शिएबल आहे याचा अर्थ एव्हरी कंटिन्युअस, ते फंक्शन कंटिन्युअस आहे
म्हणजे ऑलवेज काय असणार होतं, डिफरन्शिएबल असणारच आहे ना. देअरफॉर f डॅश ऑफ x इज एक्झिस्ट इन ओपन इंटरवल -2, 3. ओके, ते ओपन इंटरवल मध्ये एक्झिस्ट असतं. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट थर्ड कंडिशन काय, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b. दोन्हीची व्हॅल्यू पुट केली की दोन्ही इक्वल यायला पाहिजे. असं जर येत असेल तर एक अशी व्हॅल्यू एक्झिस्ट होईल की ती काय असेल, a b च्या बिटवीनला असेल. देन देयर एक्झिस्ट ॲटलिस्ट वन व्हॅल्यू c बिटवीन ओपन इंटरवल a b such that f dash of c is equal to 0. तुम्ही जर f dash of c is equal to 0 जर पुट केलं तर c ची अशी व्हॅल्यू मिळेल की ते त्या ओपन इंटरवल मध्ये एक्झिस्ट होईल. ती जर होत असेल एक्झिस्ट, देन रोल्स थेरम व्हेरीफाय. समजलं? हॅलो, येस सर. येस सर. नेक्स्ट घ्या एक्झाम्पल. f of x is equal to x minus x in bracket x in bracket x minus 2 x minus 3. In open interval 0,3. Open interval 0,3. करा चला सॉल्व. Let a is equal to 0, b is equal to 3. First condition, f of x is a continuous, always continuous, कारण कसला फंक्शन आहे, पॉलिनॉमियल फंक्शन आहे. Second condition, as it is, f dash of x is exist in open interval 0,3. Third, f of 0 is equal to 0 पुट केला काय तर 0 is equal to 3 पुट करा, 3 minus 3 काय तो 0. यहाँ पे 3 x is equal to 3 पुट कर दो, 3 minus 3 0 हो जाएगा, 0 into something 0. therefore f of 3. therefore open interval a b by using Rolle's theorem such that f dash of c is equal to 0. Now f of x is equal to x in bracket x minus 2 x minus 3. तो क्या करायला डेरिव्हेटिव्ह काढायचं ना, f dash of x पाहिजे आपल्याला, f dash of c, f dash of x is equal to, आता तर 3 टर्म्स आहेत, x in bracket x minus 2 x minus 3. मग काय करायचं, फर्स्ट 2 टर्म्स as it is, x in bracket x minus 2 as it is, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस थर्ड टर्म x minus 3 चा डेरिव्हेटिव्ह काय तर 0 प्लस फर्स्ट अँड लास्ट टर्म as it is, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड फायनल 1 प्लस remaining to ours as it is, x minus 2 and x plus 3 into x ची व्हॅल्यू काय ते 1, which is equal to x in bracket x minus 2 plus x in bracket x plus 3 plus x minus 2 x plus 3. सिंप्लिफाय करा अजून, एक्स स्क्वेअर मायनस 2x प्लस एक्स स्क्वेअर प्लस 3x प्लस एक्स ना उधर मल्टिप्लाय करा, एक्स स्क्वेअर. सर जर ते मल्टिप्लाय करून नंतर डेरिव्हेटिव्ह काढलं तर चालतंय का? हो चालेल, काय अडचण नाही. तिन्ही टर्म हो हो चालतं, तिथून तिथे येणार. एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स इंटू 3 3x मायनस 2 इंटू एक्स मायनस 2x minus 2 plus 3 minus 6 plus x square plus x square plus x square 3 times आले ना, x square x square x square
3 times x square plus 3x 6x minus 4x 6 सर ती x मायनस 3 आहे ना वर एफ डॅश ऑफ एक्स च्या तिथं. हो सॉरी कुठं तर आपण चुकवलं की. किती लेट सांगता. एक मिनिट लिहिताना चुकलं आपलं. x इन ब्रॅकेट x मायनस 2 ए डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x मायनस 3 काय तर 1 प्लस इथं काय असणार आहे फर्स्ट आणि लास्ट टर्म ॲज इट इज x in bracket x minus 3 derivative of x minus 2 is 1 next plus x minus 2 x minus 3 as it is derivative of x is a 1 remaining part solve करें x square minus 2x plus x square minus 3x plus x square minus 3x minus 2x minus plus 6 सर कॉमन निघते सॉल्व्ह करायची गरज नाही. कधी कॉमन प्लस आहे ना याच्यामध्ये कॉमन कसं करणार तुम्ही. एक्स कॉमन काढायचे. इथे एक्स नाही ना पण पहिल्या दोन ह्याच्यातून एक्स काढायचं आणि परत एक्स मायनस 2 प्लस राहणार ना मध्ये त्याशिवाय सेपरेट नाही होणार की. सेपरेट नाही झालं तुम्ही पॉईंट कसं काढणार. यातून सेपरेट नाही होणार की. प्रत्येक एक कॉमन टर्म पाहिजे ना तर ते सेपरेट होईल ना. ठीक आहे बघ हे केल्यानंतर मायनस 3x मायनस 3x मायनस 2x मायनस 2x 10 मायनस 10x प्लस 6 therefore f dash of c is equal to 3c square minus 10c plus 6 therefore 3c square minus 10c plus 6 is equal to 0 reason f dash of c is equal to 0 therefore c is equal to value find करा by using calc find केलं तरी चालतंय. पॉइंट मध्ये आले की शिफ्ट आणि एबीसी बटन दाबायचं म्हणजे ते काय होतं कव्हर होतं. पॉइंट मध्ये यायला लागले सर व्हॅल्यू. पॉइंट आला की शिफ्ट एबीसी बटन दाबायचं म्हणजे ह्याच्यात येते. सांगितलं तुम्हाला कसं करायचं. नाही सर होई नाही. पॉइंट मध्ये बघतो मी. by 3 minus root 7 by 3 पॉइंट मध्ये पण चालते. चालते की पॉइंट मध्ये काय नाही सांगा पॉइंट काय येते झालं. काय सी इज इक्वल टू व्हॅल्यू सांगा. पॉइंट मध्ये काय येते. 2.5 2.5 दोन व्हॅल्यू आले तर 2.50 आणि 0.7 आला. तीन व्हॅल्यू पेक्षा दोन येणार.
नाही सर 2 येतात. हा कोणते कोणते 2.5 आणि 0.7. हा सर 2.5. 2.5 2.5 and c is equal to 0.7. 7. हा ओके दोन्ही पण एक्झिस्ट करतात, काय प्रॉब्लेम नाही. देअरफॉर सी बिलॉंग्स टू ओपन इंटरवल ॲटलिस्ट 1 पाहिजे आपल्याला. चेक करू शकता तुम्ही. 2.5 lies between open interval 0,3 and 0.7 also lies between 0,3. Therefore Rolle's theorem verify. सर सी नहीं आ जाएगा ना सर, ये 6 ये गलत आ रहा है सर. -6 आ जाएगा ना सी का वैल्यू सर कैल्शियम में. तो अलग अलग वैल्यू क्यों आ रही है सर नाही सर -6 नाही, मायनस बरोबर आहे. 0.7 बरोबर आहे. 0.66 कुछ तो आया होगा साकिब. 0.66 0.6 0.6 नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि सर सी का वैल्यू क्या जाएगा सर. 2.5 और 0.7 बोल रहे सब. नो सर ये इसमें सर जो कांस्टेंट है ना सी सर 6 कैल्शियम में रखना है सर वो -6. +6 रखना है ना, -6 कैसे +6 से रखना. यहाँ भी +6 है ना, तो यहाँ पे होता तो उसके यहाँ पे लाके हम पुट करते ना. इक्वेशन कैल्शियम में यहाँ पे रहता है a² + bx + c ऐसा रहता है, इज इक्वल टू 0 रहता है. +6 रखना है +6. a की वैल्यू 3 रखो, b की वैल्यू -10 और c की वैल्यू 6 ऐसे रखो. फिर आ रहा है सर 0.7. हाँ ठीक. नेक्स्ट क्या, f of x is equal to sin x upon e raised to x. Sin x upon e raised to x. Open interval 0,π. सोडवते हैं. a is equal to 0, b is equal to π. sin 0 upon 0 काय येते 0च येते. ओके, आणि sin π पुट केलं तरी 0 येते. therefore given function is a continuous in closed interval 0,π. देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड एज इट इज. f of is equal to 0, f of is equal to π. Because sin 0 0 and sin π is equal to also 0. By using Rolle's theorem, f dash of c is equal to 0. Step by step जाते हैं. Therefore f of x is equal to sin x upon e raised to x. f dash of x is equal to future imaginary derivative of sin x is a cos x minus sin x as it is into e raised to x bracket square. e raised to x common गया, e raised to x in bracket cos x minus sin x upon e x bracket square. एक का cancellable is equal to cos x minus sin x upon e raised to x. ये वाले f dash of x.
Therefore, f dash of c is equal to cos c minus sin c divided by e raised to c. Therefore, cos c minus sin c divided by e raised to c is equal to 0. ते डिवाइड ला मग मल्टिपल केला काय होईल 0 येईल. cos c minus sin c is equal to 0. Therefore, cos c is equal to sin c. Therefore, it क्या होईल cos डिवाइड होता 1 is equal to sin c upon cos c. Therefore, tan c is equal to 1. Therefore, c is equal to tan inverse of 1. And tan inverse of 1 is equal to काय असतं Pi by 4. pi by 4. Therefore, c lies between open closed interval 0, म्हणजे open interval 0, pi. Hence, Rolle's theorem verified. ओके, स्टॉप करूया आपण इथं. राहिलेला पार्ट आपण आता उद्या 2 राहिलेत ते नेक्स्ट 2 लेक्चरला घेऊन एक लेक्चर झाला अजून एक लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और कॉची मीन वैल्यू थ्योरम 2 राहिले. 2 पॉइंट बचे और 2 पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे.